राग राग श्री राग महला पहला। एको सतगुर प्रसाद। राम नाम मन बेदया अवर के करी विचार। मैं हमेशा ही अर्ज करता हाँ कि महात्मा किसे कौम, किसे मजहब, किसे मुल्क, किसे वक्त अंदर क्यों ना होण, हर एक महात्मा दा इक्को ही संदेश है, हर एक महात्मा दा इक्को ही उपदेश है। हर एक महात्मा साडे अंदर परमात्मा दे मिलन दा शौक और प्यार पैदा करता है, सानू मालिक दे मिलन दा तरीका और साधन समझाउंदा है, ताकि असी मालिक दी भगती करके देह दियां बंधनां तो हमेशा वास्ते छुटकारा हासिल कर सकीए। कि जितने भी अपने मजहब हैं, इन्हां दे रस्मों रिवाज, रहन सहन दा तरीका, शरीयत कह लो, सब दी आपो अपनी है, लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, एसेंस ऑफ ट्रुथ है, बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, वो हर एक मजहब की तह के अंदर इको ही चीज है। महात्मा केवल उस रूहानियत का उपदेश करते हैं, उस रूहानियत के मुतलक सानू समझाते हैं, क्योंकि जितना चिर असी अपने मन को उस रूहानियत के रंग विच नहीं रखते, असी किसी कौम दे होइए, किसी मजहब दे होइए, किसी मुल्क दे होइए, किसी हालत अंदर साडा देह दियां बंधनां तो छुटकारा नहीं हो सकता। मुख्तलिफ महात्मा ने मुख्तलिफ कौमां, बसबा, मुल्कां अंदर बैठ के मुख्तलिफ लफ्ज़ां के जरिए उस रूहानियत के मुतलक सानू समझाउण की कोशिश की है, लेकिन आम संतां महात्मा ने उसनों शब्द और नाम ही कह के समझाया है। ये जिहड़ी साडी शरीयत है, मजहबां दे रहन सहन दा तरीका है, रस्म रिवाज हैं, रूहानियत तो बगैर इन्हां दा कोई फायदा नहीं है। तुसी देखो, अगर साडे कोल एक खूबसूरत पेंटिंग है, तस्वीर है, फिर ही सानू उस फोटो फ्रेम की जरूरत पैंदी है, लेकिन अगर साडे कोल तस्वीर ही नहीं है, खूबसूरत कोई पेंटिंग ही नहीं है, असी उस फोटो फ्रेम नूं की करना है। इसी तरह अगर साडे कोल हीरे जवाहरात दा जेवर है, फिर ही उसनूं संभाल के रखने वास्ते किसी सोहने बॉक्स की, सोहने डब्बे की जरूरत पवेगी। अगर किसी कोल जेवर ही नहीं है, वो डब्बे नूं अकेले की करेगा। अगर तलवार है तां ही सानू म्यान की जरूरत पैंदी है, अगर तलवार ही ना होवे आपां म्यान नूं की करांगे। म्यान तो बगैर, तलवार तो बगैर म्यान किसे काम दा नहीं है, जेवरां तो बगैर डब्बे की कोई कीमत नहीं है, फोटो तो बगैर फोटो फ्रेम का किसे कोई फायदा नहीं है। इसी तरह रूहानियत तो बगैर ये जिहड़े साडे मजहबां दी शरीयत है, रस्मो रिवाज है, ये बिल्कुल बेकार हैं, इन्हां दा कोई फायदा नहीं है। महात्मा तो केवल उस रूहानियत के मुतलक ही सानू समझाउंदे हैं, केवल उस रूहानियत का ही प्रकाश करते हैं। इस वास्ते उन्हां महात्मा का जिहड़ा उपदेश हुंदा है, वो किसी खास कौम वास्ते नहीं हुंदा, खास मजहब वास्ते नहीं हुंदा, खास मुल्क वास्ते नहीं हुंदा, कुल आलम दे वास्ते हुंदा है, सारी दुनिया दे वास्ते हुंदा है। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, मेरा उपदेश चौं वर्णों को साझा। हुण तुसीं देख लो, चौहां वर्णां दे अंदर कुल दुनिया दे इंसान आ जांदे हैं, किसी कौम दे होण, किसी मजहब दे होण, किसी मुल्क दे होण। इस वास्ते गुरु नानक साहब कहंदे, आपकी जिहड़ी तालीम है, ये खास फिरके वास्ते नहीं है, खास मुल्क दे बाशिंदियां वास्ते नहीं है, ये कुल आलम दे वास्ते है, सारी दुनिया दे वास्ते है। क्योंकि बनी नौ इंसान नूं, सारी दुनिया नूं वो अपना समझदे हन। इसे वास्ते कहंदे हन, ना कोई वैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बनाई।
ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਆ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਸਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਔਰ ਬੁਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੱਤਰਾ ਪੱਤਰਾ ਤੁਕ ਤੁਕ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਤਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੜਿਆ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਕਿਤਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੋ ਉੱਚੇ ਉੱਚਾ ਸੱਚੇ ਆਪ ਸਮਾਵਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਸੁੱਚੇ ਤੋਂ ਸੁੱਚੇ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਮਿਲ ਪਾਈਓ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਰ, ਤੁਰਸਾ ਬੰਦੋ ਜੀਵ ਕਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬਨ ਕੇ ਸਾਥ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਤਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਚੋਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੋਂ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਚੋਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੋਂ, ਜਪ ਤਪ ਚੋਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਚੋਂ, ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਸੰਕਲਪਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੋਂ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਰਜ਼ੀ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੈ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਥੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭੈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੁਆਰੀਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਿਲਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਖੀਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋਚ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਫਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਆਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਔਲਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਚ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੈਂਕ ਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੇ ਦੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਨਗਰ ਏਕੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਔਰ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਹਿਤ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹਨ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਤਨੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਘਰ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਵ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਾਇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛੱਡ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਮਾਇਸ਼ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਲਿਵ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰਜ਼ੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ,
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੇ ਸਭਨਾ ਕਲੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪਰਮ ਭਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਹ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਮੰਦਰ ਢੂੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੇ ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਭਾਈ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਅਲੱਖ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਸੈਲਫ ਔਰ ਈਗੋ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਪੰਧਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ। ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਟਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ, ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
मैं शुरू में अर्ज की सी, जिस तरह साड़ी आत्मा परमात्मा दी अंश है, इसी तरह मन भी कोई छोटी जी चीज नहीं है, ये भी ब्रह्म दी अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है। लेकिन विषया वकारा शराबा कबाबा दुनिया के धंधिया में फस के अपने आप को खो बैठा है, अपने असल को खो बैठा है। जो जो मन के ताबे होके आप कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हाँ बुरे भी करते हाँ, उसका नतीजा साथ साथ साड़ी आत्मा को देना पैदा है। गुरु घर ने इस दुनिया को कर्म कर्मा संदला खेत कह के बयान किया है। जो भी जमीन के अंदर आप बीज पाते हाँ, मिर्चा पाते हाँ, मिर्चा की फसल इकट्ठी करन चले जाते हाँ, अंब लगाते हाँ, अंब के फल खाण के हकदार हो जाते हाँ, अच्छे कर्म करते हाँ, अच्छा नतीजा भुगतण वास्ते आ जाते हाँ, मंदे कर्म करते हाँ, मंदा नतीजा भुगतण वास्ते आ जाते हाँ। तो इसी तरह असी कर्मां दे जाल विच फसे रहंदे हाँ। ये मन है हर एक नूं बार बार दे दिया बंधनां की तरफ खिंच के ले आउंदा है। सो जितना चिर साडी आत्मा मन का साथ नहीं छड़ती, ना आत्मा नूं कदे अपने आप की सोझी आ सकती है, ना कदे आत्मा वापस जाके परमात्मा नूं मिलन दे काबिल हो सकती है। इसे वास्ते गुरु साहब ने कहा सी, सो जन निर्मल जन आप छाता, वो शख्स निर्मल हैं, प्योर हैं, पवित्र हैं, क्या मालिक दे मिलन दे काबिल हैं, जिहड़े अपने आप नूं पहचानण दे काबिल हो जाते हैं। सोक्रेटिस ने इसे वास्ते कहा सी, नो दाई सैल्फ, सब तो पहला तुसी अपने आप नूं पहचानो। आपां अपने आप नूं कदों पहचानदे हां? जदों असीं मन और माया दे दायरे तो पार चले जावांगे, जदों साडे रूह और मन दी गठ खुल जावेगी, जदों साडे आत्मा तो सब गंदे गंदे खिलाफ उतर जाणगे, जदों असीं त्रिकुटी तो पार हो जावांगे, 10वें द्वार चले जावांगे, तां असीं अपने आप नूं जाके किते पहचानण दे काबिल बनदे हां। मैं अर्ज कीती सी, आत्मा तो निर्मल है, प्योर है, लेकिन मन का साथ लैण करके अति गंदी हो चुकी है। बदलां दे अंदर देखो पानी कितना साफ सुथरा है, लेकिन जदों बरसात बन के जमीन ते आउंदा है, कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेंदा है, बदबू मारदा है, स्टैगनेट करदा है। आखिर विच वो अपने आप को गंदगी का हिस्सा ही समझना शुरू कर देता है। जिस वक्त उसको सूरज की तपश और गर्मी मिलती है, वो बुखारात बन के गंदगी को छड़ता है, उन्हें होश आ जाती है कि गंदगी तो कोई होर चीज सी, मैं कोई होर चीज हाँ, मैं एवें गंदगी का साथ लैके अपने आप को गंदगी समझी बैठा सी। जिस वक्त गंदगी तो अलैदगी महसूस करता है, फिर उन्होंने पता लगता है मेरा जड़ा असल है वो आसमान के अंदर बदल हैं, सीधा जाके बदलों में ही समा जाता है। इसी तरह आत्मा परमात्मा की अंश है, असी उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। गुरु नानक साहब ने कहा सी, आत्म में राम, राम में आत्म, चिरस पर विचारा। आत्मा के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर आत्मा है। सो जो भी असी तरीका सोचना है, रूह और मन की गठ खोलने का सोचना है। आत्मा तो सब गंदे गंदे गुलाब उतारन का सोचना है। थानू पता है बिजली के बल्ब की कितनी तेजदार रोशनी होती है, लेकिन अगर 15 भी काले टाट उसके इर्द गिर्द लपेट देइए, जिथे ले जावांगे पूरा अंधेरा ही अंधेरा आपां नजर आवेगा। सो काले कपड़े लपेटण दे नाल बिजली दे बल्ब की रोशनी कम नहीं हुंदी, रोशनी उतनी ही हुंदी है, लेकिन असी देख नहीं सकते, असी फायदा नहीं उठा सकते। असी वो काले कपड़े उतारने शुरू कर दईए, असी रोशनी देख भी सकांगे, रोशनी तो फायदा भी उठा सकांगे। इसी तरह आत्मा निर्मल है, प्योर है, पवित्र है, लेकिन मन का साथ लैण करके अति गंदी हो चुकी है, अति मैली हो चुकी है। हुण असी सब दुनिया के जीव आपो अपनी अकल के मुताबिक हजारां ही जुक्तियां और तरीकियां दे नाल तुहानू पता है आपां मन को काबू करदे, मन को काबू करने की कोशिश करते हाँ। गुरु साहब अगे अच्छी तरह खोल के समझाओगे। आपां जप तप करते हाँ, पूजा पाठ करते हाँ, पुण्य दान करते हाँ, घर बार छोड़ के जंगलों पहाड़ों में छुप के बैठ जाते हैं, रोज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारिया में जाते हाँ, महात्मा के सत्संग सुनते हाँ, तीर्थ यात्रा करते हाँ, कदे कल पड़वा लेंदे हाँ, कदे जटा रख लेंदे हाँ, कदे जिसम से भभूत लगाने शुरू कर देंगे हाँ।
ਕਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਮਲ, ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਠ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਔਰ ਰਿਬਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਪਟਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਡੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਸੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਉਹ ਸੱਪ ਹੀ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੋਥੀਆਂ, ਵੇਦ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਲਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਬੁਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਠ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਨੇਚਰ, ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਚੀਖਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਮਸਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੁੱਠ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਮਗਰ ਦਰਬਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਅਵਰ ਕੀ ਕਰੇ ਪਿਛਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਟਕਦਾ ਔਰ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੋਗੇ, ਇਹ ਬਿੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਓਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਧੁਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਮਦਾ, ਨਹੀਂ ਰਚਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਕਦੇ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਦਤ ਇਤਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੱਦਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤਿਰਗ ਜੀਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਰਗ ਹੈ। ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮੀਠਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲੱਦਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਲਵਲੀਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਨੇਸਤ ਨਾਬੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਭਗਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਸੱਚ ਸੇਵੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਵੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਬੇਟਿਆ, ਅਵਰ ਕੇ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਤਬ ਰਾਤੋ ਸੁਖ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ
ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਆਦਾ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਓਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਓ, ਪੱਤਰਾ ਪੱਤਰਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜਿਆ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਤਪਤ ਪਰ ਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੁਪਤ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੇ ਮਹਾਪਰਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਰਚਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਾਛੇ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟੇ ਘਟ ਆਛੇ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਗਰਜੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਓਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋ ਭਾਲਣ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨਾ ਲਏ ਬਹੁਤ ਵਗਾਰ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਹ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਗਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਦਰ ਠਾਕੇ ਤਾਵਤ ਰਹਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਘਰ ਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਗਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਟਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਨਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 10ਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਾਵੜਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੀਕ ਯੇ ਸ਼ੈਲ ਫਾਈਂਡ, ਨੌਕ ਇਟ ਸ਼ੈਲ ਓਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਖੋਜ ਕਰੋ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਢੂੰਡ ਲਵੋਗੇ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਵ ਚਕਸ਼ੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਆਈ, ਥਰਡ ਆਈ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਨਕਾਰ ਤੁਨਾਂ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਮਾਈ, ਤਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਢ ਲੀਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਬੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਵਰਨ ਜਾਤ ਜਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ, 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਤਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਦੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ ਅਗਲੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਧ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪਛਾਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਜ਼ਤ ਲੈ ਲਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਗਤ ਮਿਤ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਗਤੀ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰੀਮ ਵਗੈਰਾ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੋਂ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹਿਉ ਜੀਵਤ ਵਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਿਮਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਹਰ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰੋ। ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਨਕਾਰ ਤੁਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਲੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੋਥੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋ ਸੁਖ ਥਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਛੁਰੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਜ਼ੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਨ ਤੇ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਜ਼ੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੁਰੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸੇਜਨ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਤਬ ਰਾਤੋ ਸੁਖ ਸਾਰੇ। ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੇਵਲ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਏ ਖਾਏ। ਭਰਾਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਪੀਕ ਮੰਗਾਈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਰ ਦਰ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰ ਤੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ, ਦੁਖੀ ਰੱਖ, ਸੁਖੀ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰ ਹੈ। ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜ਼ਾਏ, ਜਿਨ ਤਨ ਮਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜ਼ਾਏ, ਜਿਨੇ ਤਨ ਮਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਸੇ ਬਲਾਏ ਤਨ ਬਸੰਤਰ ਹੋਮੀਏ, ਇੱਕ ਰਤੀ ਤੋਲ ਕਟਾਏ, ਤਨ ਮਨ ਸਮੰਧਾ ਜੇ ਕਰੀ, ਆਨੰਦ ਨੇ ਅਦਨ ਜਲਾਏ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ 5-6 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਠ ਕਲਮ ਦਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ, ਜਪ ਤਪ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਿਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਜਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਜਾਲਣ ਨਾਲ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਜਾਲਣ ਨਾਲ, ਘਿਓ ਦੇ ਜਾਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਬਸੰਤਰ ਹੋਮੀਏ, ਇੱਕ ਰਤੀ ਤੋਲ ਕਟਾਏ, ਤਨ ਮਨ ਸਮੰਧਾ ਜੇ ਕਰੀ, ਆਨੰਦ ਨੇ ਅਦਨ ਜਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਤੁਲਨਾ ਪੁਜਈ, ਜੇ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਨ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਵਾਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਵਨ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਨਵਾਸ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਨਵਾਸ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹਵਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੀੜੇ ਵਗੈਰਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੀਮਤੀ ਕਾਲੀਨ ਧਰਿਆ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਤਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਦੱਸੋ ਸਭਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਤੁਲਨਾ ਪੁਜਈ, ਜੇ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਅਰਧ ਸਰੀਰ ਕਟਾਈਐ, ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਤਰਾਏ, ਤਨ ਹੈ ਮੰਚਲ ਗਾਲੀਐ, ਪੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੱਠ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਤ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਚੀਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਸਵਰਗਾਂ ਬਕੁੰਠਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੱਡੀਆਂ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੋ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਉਮੈ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਗਰਭ ਹੈ, ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਐਵੇਂ ਹੱਠ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਤਰਾਏ, ਤਨ ਹੈ ਮੰਚਲ ਗਾਲੀਐ, ਪੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਤੁਲਨਾ ਪੁਜਈ, ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰਮ ਪੁੰਡੀ ਲੋਕਾਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਚਲੇ ਅਨਮਾਰਗ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਦਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖਵਾਰੀ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜੰਗੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,
कोई चीज कदे नाम भक्ति का मुकाबला नहीं करती। फिर हाथी के पाँव में सबका पाँव, जप तप पूजा पाठ पुण्य दान का जो भी फल है वो सब कुछ शब्द और नाम की कमाई विच आ जाता है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਜਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਤਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਪੂਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਪਾਠ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਦਾਸ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਵੈਰਾਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੌਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲਣਹਾਰ, ਸੱਚ ਚੁਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏ ਉਲੇ ਤਾਂ ਏਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਤਾ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਦੇਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੇਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਛੁੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਚੁਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏ ਉਡੇ ਤਾਂ ਏਕਾ ਵਾਹ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਵਰਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਤੁਲਨਾ ਪੁਜਈ, ਸਭ ਡਿਠੀ ਠੋਕ ਬਜਾਏ, ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਸਤ ਕਰੀ, ਬਹੁ ਹਵਰ ਵਰਦਾਨ, ਕੋਮ ਦਾਨ ਜੁਆ ਕਣੀ, ਪੀ ਅੰਤਰ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਬਿਸ਼ਕ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਮਾਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਤਨਾ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਸੋ ਜਿਸ ਦਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੇਕ ਔਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਢੋਲ ਦਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਾਨ ਦਾ ਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗੀ? ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਚਨ ਕੇ ਟੋਟੇ ਦਤ ਕਰੀ ਬਹੁ ਹੈ ਵਰਦਾਨ ਓਮ ਦਾਨ ਗਊਆ ਕਣੀ ਪੀ ਅੰਤਰ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਗੁਰ ਦਿਆ ਸਚ ਦਾਨ। ਮਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਨਿਰਮਲ ਰਾਗ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਕੜ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਿਆ ਸੱਚ ਦਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦਿਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ ਅਨਕ ਅਪਾਓ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਗੁਰ ਦਿਆ ਸਚ ਦਾਨ ਮਨ ਹੱਥ ਬੁੱਧੀ ਕੇਤੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੋਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੋਲ ਲਈਏ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚਿਤਰਾਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਲਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਆਲਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਹਉਮੈ ਚੱਖਣ ਚਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੜਕਦੇ ਰਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਦੁਆਲਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਕੀਏ ਅਨਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਕੀਜੇ ਸੋ ਬੰਧਨ ਪੁੜੇ। ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕੋਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਾ ਜਨਮੇ, ਸਭ ਲਾਹ ਮੂਲ ਗਵਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਹੀ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਣਕ ਬੀਜੇਗਾ, ਉਹ ਫਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦਵਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਸਤਾ ਈਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਦੌੜਦੇ ਵੈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਚੋਂ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਹਾਥੇ ਬੁੱਧੀ ਕੇਤੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਸੱਚੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚੇ ਆਚਾਰ। ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਹਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੂਟੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਵੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚੇ ਆਚਾਰ, ਸਭ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਆਖੀਏ, नीचे न दिसे कोई, इतने भांडे साजे एक चानन त्यों लोए। हर एक इंसान ਨੂੰ ਉਸ परमात्मा ने पैदा ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੂਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਵਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥੋਂ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਆਜਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਆਜਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਬਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਆਖੀਏ, नीचे न दिसे कोई, इतने भांडे साजे एक चानन त्यों लोए। धर्म मिले सच पाइए, तोरे बख्शे न ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰ ਦਿਆ ਸੱਚਦਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੋਭਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਪ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਐਸਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਦੋਂ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਤੋਰੇ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਈ। ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਾਧੂ ਜਨੇ,
ਸੰਤੋਖ ਵਸੈ ਗੁਰ ਪਾਏ ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਮਾ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧਨ ਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨੇ ਸੰਤੋਖ ਵਸੈ ਗੁਰ ਪਾਏ ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤੋਖਿਆ ਦਰਗਹ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਕਿੰਗਰੀ ਅਨੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਏ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਘਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਗਰੀ ਔਰ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਗਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸਰੰਗੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੰਗਰੀ ਔਰ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਗਰੀ ਔਰ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿੰਗਰੀ ਔਰ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੇ। ਮਨ ਕਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਘਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗਰੀ ਔਰ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਕਿੰਗਰੀ ਆਨੰਦਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਏ ਬਿਰਲੇ ਕੋ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਛੁਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ
श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी बाणी के अंदर हर किस्म के वहमा भरमा क्रिया कर्म पुन दाल जप तप हट कर्मा चो साडे ख्याल नूं कढ के केवल शब्द की तरफ साडे ख्याल नूं लगाया है और अच्छी तरह खोल के समझाया है। जो कुछ मिलना है शब्द और नाम की कमाई तो मिलना है। इसी वास्ते अखीर फिर जोर दे के कहते हैं, नानक नाम ना विसरे छूटे शब्द कमाए। भरावा उस नाम नूं तां कदे सुपने अंदर भी वसारन की कोशिश ना करी। जदों भी गुरु देह दियां बंधनां तो छुटेगा, केवल शब्द की कमाई करके, केवल नाम की कमाई करके। सानू भी चाहिदा है ना कौमां मजहबां दे झगड़ियां तो ख्याल नूं उच्चा करके शब्द की कमाई करिए, नाम की कमाई करिए। नानक नाम ना बिसरै छूटे शब्द